Assalamu alaikum viewers. Welcome to Motor Solutions. Viewers, as you all know, Motor Solutions is a knowledge-based program where we always talk about accident claims, vehicle maintenance, etc. Especially we try to highlight motor industry itself. Our tonight's topics are personal injury claims and vehicle maintenance. If you have any questions regarding personal injury claims or vehicle maintenance, you can call us. You can see the numbers on the screen. As always, I have two specialist guests with me. They are my regular guests. First, I would like to introduce Mr. Sam Harris, who's sitting on my left. As you all know, Sam Harris is a very experienced solicitor who's been working as a solicitor for the last 20 years. So tonight, your personal injury claims related questions will be answered by him. So if you do have any question, please try to keep your questions short. Sam, thank you for joining me again on Motor Solutions. Thank you for having me. I look forward to some interesting questions. Thank you. Now, secondly, I would like to introduce Mr. Abdul Samad Chowdhury Suhail. Abdul Samad Chowdhury Suhail, again, is a regular guest. He's very well known now. You all know him already. He is a very qualified motor technician. Also, he's an entrepreneur as well. And he's been with me since we started this program, so you're familiar with his face as well. Suhail bhai, thank you very much for joining me again. It's my great pleasure to be back on air, so thank you. Thank you. Viewers, আপনারা স্ক্রিনের মাঝে যে নাম্বার দেখা নাম্বারের মাঝে আপনারা কল করলে আমরা লগে স্টুডিওতে আপনারা সরাসরি মারতে পারবা আপনারা প্রশ্ন করবা প্রশ্ন আপনারা সকল সময় চেষ্টা করবা ওয়ান কোয়েশ্চন এট দ্য টাইম করবা আপনারা যদি অনেক সময় যদি মোর দেন ওয়ান কোয়েশ্চন করতে চাই না আপনারা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আমরা লাগি অনিয়ারও সকল কোয়েশ্চন আনসার করা আপনারা আরেকটা জিনিস করবা সকল সময় আপনার কোয়েশ্চনটা একটু শর্ট রাখার চেষ্টা করবা তাছাড়া আপনারা যে একটা টেক্সট অপশন আছে স্ক্রিনের মধ্যে দেখবা আপনারা চাইলে আমরা টেক্সট পাঠাইতে পারবা ও নাম্বারে এই নাম্বারে আপনারা কেউ কল করবা না প্লিজ এই নাম্বারও শুধুমাত্র টেক্সট করবা আর চাইলে আপনারা এই নাম্বার এটা সেভ করিয়াও রাখতে পারবা ফিউচারও যদি কোনো সময় আপনারা যদি আমরা এই প্রোগ্রামের বাইরেও যদি আপনারা কোনো সমস্যা যদি কোনো সময় দেখা যায় আপনার গাড়ির মাঝে বা যে কোনো সময় যদি আমরা মনে করো আপনার আনএক্সপেক্টেড কোনো ইভেন্ট হয় যদি ওয়াইল ইউর ড্রাইভিং আপনারা এই নাম্বারও যোগাযোগ করলে আমরা পাইবা আমরা আপনারা কিছু অ্যাডভাইস করার চেষ্টা করব নাও we obviously wanted to talk about personal injury and motor vehicle maintenance. Suhail bhai, I'm coming to you first. For my viewers, if you'd like to say a few words or the thing that you would like to discuss, you can invite them to come with the questions. Well, assalamu alaikum viewers. Welcome back to Motor Solutions again. As always, it's great, my pleasure to be here and especially talking to you viewers as always has been nice. Tonight, I would like to discuss, I think it's a very important topic within the motor industry, that holo fair charges on service and repairs. আমরা কিভাবে বুঝবো যে আমাদের যে গাড়ির রিপেয়ার হচ্ছে the চার্জগুলো আমরা দিচ্ছি is this fairly done or how do we get a value for money within repairs and services? So এই সেক্টরটা আমি একটু আজকে ডিসকাস করব. What's the best way to go on about it and get your vehicle repaired and service done fairly? So looking forward. It's very important, Suhail bhai, especially যখন আমরা যখন অনেকে যখন মনে করো যে গাড়ি লইয়া যারা মনে করো very limited knowledge আছে বা যারা যখন গাড়ি লইয়া গেলে একটা গ্যারেজের মাঝে গ্যারেজে আপনার দেখুন একটা ফল্ট টাইম লইয়া গেলে গ্যারেজে অ্যাডভাইস করলা দেও আপনার গাড়ির মাঝে ও সমস্যা আছে তো অনেক সময় তাই নিজে জানডা না বা তাই দেখা যায় দেন গ্যারেজে যে একটা অ্যাডভাইস করা ওটাও মানিয়া নেইরা তো ওটার মধ্যে মানে আপনি আজকে ওটা ডিসকাস করতে চাইলা যে এটা যাচাই বাছাই করার যে কতটুকু দরকার আছে Well, that's for what I like to speak to our viewers about. যেটা হলো যে আপনারা যে গাড়িগুলা রিপেয়ার করার লাগি যে আপনারা ওয়ার্কশপ হলো লইয়া যায় ফলে একটা কোয়েশ্চন সব সময় প্রত্যেক কাস্টমারও যেটা জাগে যেন আর উই প্রবলেমটা কি সঠিকভাবে ডায়াগনোজ করা অনলি এক নম্বর
আর দুই নম্বর যে চার্জগুলো তারা আমার খোর রিপেয়ার করার লাগে ক্যান উই জাস্টিফাই দিগু রাইট হর না রং কর তো ও জিনিসটারে একটু বোঝার লাগে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন দেখে দেন প্লিজ এগুলা নিয়ে আমরা লোকে ডিসকাস করতে পারবা বাট অ্যাজ দ্য প্রোগ্রাম গোজ ফার্দার আমরা আরও ডিসকাস করবো কীভাবে হোয়াটস দ্য বেস্ট ওয়ে টু গো অন অ্যাবাউট রিপেয়ার ইউর সার্ভিস ইকোনমিকলি সো লুকিং ফরওয়ার্ড টু স্পিক টু আওয়ার ভিউয়ার্স থ্যাংক ইউ দর্শক সোহেল ভাই যেটা আপনারা কইলা যে অবভিয়াসলি গাড়ি যদি আপনারা সার্ভিস যদি করান যদি বা কোনো যদি মনে করেন খাম যদি করান যদি গাড়ির মাঝে আপনার মেকানিক যেই নয় যেই না আপনারা যেটা মানে কইলা বা অ্যাডভাইস করলা এটারে আপনি যাচাই বাছাই করতা কিলাখান করতা আপনারা ফোন করোকা ফোন করিয়া প্রশ্ন রাখোকা সোহেল ভাই আপনারা অ্যাসিস্ট করবা সাম আম কামিং টু ইউ personal injury is our topics as well tonight, personal injury. Now I would like you to invite our viewers with obviously the thing that you would like to discuss, the question that you would recommend them to ask you and which will basically help them in the future. So if you would like to say. Well, I'm very happy to answer any questions in relation to personal injury, accident circumstances, whether there's liability, whether there's someone at fault for the accident, who's at fault for the accident, when you can get compensation, what you get compensation for, and how fast it could take, the procedure, etc. I'm very happy to answer any questions in relation to any of those points. Thank you. So you're kind of ready to answer. I feel ready. Yeah, you're ready. That's good, and I feel good as well tonight. You know, I mean, I have both of you on my side because sometimes, like, I get lost. You know, I mean, when I have only one of you. Because on last program, last episode, you weren't here. Okay, Shoalway, now you said vehicle, when it comes to vehicle repairs, taken to the garage, shohle danta, মানে কি কতটুকু মানে যতটুকু অ্যাডভাইস করো হইলো এতটুকু কিনা অনেক সময় আছে যে মনে হরকা গ্যারেজে অ্যাডভাইস করলা যে আপনার গাড়ির মাঝে ও পাঁচটা চেঞ্জ করা হইব একটা প্রাইজও দিলা প্রাইজ দিয়া দেখা যায় যে গ্যারেজে তো কোনো সময় কোনো গ্যারেজ হলে অবভিয়াসলি ইটস নট দ্য স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস প্রোভাইডিং এই পার্টস ইনভয়েস এটা দেখা যায় যে স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস নাই লেখান তো দেখা যায় যে অনেক সময় যে জেনারেল পাবলিক যারা আছেন এরা গ্যারেজে হইরা যে আমরা ওই জিনিসটা চেঞ্জ করিয়া দিছি আপনার গাড়িত ওটাও মানিয়া নেইরা ওটার পরিমাণেই মনে হরকা চার্জ করা হইল দেইরা না অনেক সময় আমি আপনার কাছে আইমু ইনশাল্লাহ আমি মনে হয় একজন কলার আসল লাইন দেখি কলা আসসালামু আলাইকুম খে কইরা কইতো না কইরা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম খে কইরা ভাই কইতো না কইরা জি ভাই আমি আমার নাম হলো খাদির আমি লন্ডন থেকে বলছিলাম কাদির ভাই প্রশ্ন করোকা আচ্ছা প্রশ্ন হলো আমার ভাই হোন্ডা সিভিক এমনি গাড়ি আর কি জি ভাই আমি এই গাড়ি ইউজ করলাম প্রায় 2 বছর ধরে তো আমি যে সময় ফলা গাড়ি 15 বছর ইউজ করতে গাড়ি আমি যে দুলকা আমার গিয়ার চেঞ্জ করা বাজে একটা স্পিড আপ আছে না গাড়ি যে স্পিড আপ হয় বুঝতে পারছি যে আমি কুইক কর ফার্স্ট গিয়ার টু সেকেন্ড গিয়ার টু থার্ড গিয়ার কুইক করা গেছে আর সেকেন্ড গিয়ার লাগে যেমন একটু আগল লাগান যে একটু স্পিড আপটা হইতে চায় না ইঞ্জিনটা লাগে যেমন স্লো ডাউন হয়ে গেছে ওকে সো আপনার কোয়েশ্চন কি কোয়েশ্চন তো এটা কিতা গাড়ি যে ইঞ্জিনের একটা ইনজেকশনটা কিতা হয় একটা পার্টস আছে এটার কোনো ফল্টও হবে না কোয়েশ্চন নাম্বার 1 হইলো কি আপনার গাড়ি ম্যানুয়াল না অটোমেটিক এটা ম্যানুয়াল ওকে গাড়ি যদি ম্যানুয়াল হইয়া থাকে তে ক্লাচ আপনি লাস্টে কবে বদলাইছে গাড়ির ক্লাচ তো বদলানি হইছে না আমার এখনো ওকে ওয়েল দেন আপনার যে সিম্পটম কইরা দ্য সিম্পটম হেড হইলো গিয়া টুয়ার্ডস দ্য ক্লাচ লাগের আপনার ক্লাচটা ওয়্যারিং আউট আপনি এনি ডিসেন্ট দা লাগতো না অলমোস্ট 99.9% কোয়ালিফাইড টেকনিশিয়ান হইতে পারবো তারা অন দ্য স্পট আপনার ক্লাচ বনোর কিনা কিন্তু আপনার প্রবলেমটা টুয়ার্ডস দ্য ক্লাচ I think আপনার ক্লাচ চেঞ্জ হলে your problem will be sorted. বুঝছেন ভাই? প্রবলেম সরি থেগো মানে ইঞ্জিনের কোনো ফল্ট নাই Nothing, absolutely nothing. প্রবলেম হলো ক্লাচের মধ্যে। আচ্ছা একটা জিনিস হইবা প্লিজ আপনি ও ইনজেক্টর যে এটা ফাংশনটা তো হইবে না ইনজেক্টর বলতে কোন ইনজেক্টর আপনার গাড়ির ইনজেক্টর ইঞ্জিন পেট্রোল or ডিজেল আমার হলো পেট্রোল Okay, the injectors agar the system asel carburetor system where air and fuel mix together and goes into the engine. এখন হইছে গিয়া the air suctions separately intake হয় আর injector pumps in fuel into the bore. So injector এর function হলো গিয়া পেট্রোল রে পাম্প করে সিলিন্ডার বড়র মাঝে. So that's the only function. এটা কোনো আপনার ইঞ্জিনে কোনো রকম হেল্প করেনি মানে আরো স্ট্রেংথেন করার লাগি পাওয়ারটা স্পিড আপ করার লাগি বা স্পিড ইনজেক্টরে যদি ফল্ট হয় আপনি ইনজেক্টরে যদি ফল্ট হয় you will find the problems
ইঞ্জিনে শেক করব, ইঞ্জিনের স্পিড উঠতো না, ওটা একটা পসিবিলিটি আছে, বাট ইউ উইল সি ভাইব্রেশন ওয়েন ইউ পিক আপের সময় ভাইব্রেশন পাইবা, অলমোস্ট লাইক ইঞ্জিন মিসফায়ার একটা সিমটম দেব যদি ইঞ্জেক্টরের কোনো সমস্যা হয়। All right. Okay. Thank you, bhai. Thank you very much. Thank you ভাইয়া, keep watching the program. সোহেল ভাই, থ্যাংক ইউ। আসলে আপনার অনেক জিনিস আপনি খুব ডিটেলস দিয়ে করেন, আপনি আনসার দিন। আর আমার অনেক দর্শক হলে হই না আসলে, যে সময় আমার দেখা দেয় অনেক ধরনের রাস্তাত পাই অ্যাপ্রোচ করি আপনারা কথা, মানে স্পেশালি আপনারা দুইজনের কথা অনেক কমপ্লিমেন্ট দিন তারা। আর কইন আপনি লাস্ট উইক আসলে এখন ভাই আমার ফোন করছেন, ফোন করিয়া কইছেন যে আপনি লাইক ইউ বিন রিয়েলি হেল্পফুল। That's very nice. আরাধন কলার আসল লাইন দেখে খেয়ে আছেন। আসসালামু আলাইকুম, খেয়ে কইরা কইতো না কইরা। ওয়ালাইকুম সালাম, আমি পোস্ট মতনে কই ভাই, আমার নাম মতিন। মতিন ভাই পোস্ট মাত করে কইছেন ভাই, আমার আগে মনে হয় মাত হইছে আপনার লগে, মনে হয় আরো এক দুই প্রোগ্রাম হয় অলমোস্ট এভরি টাইম হয়। দেখছেন নি মতিন ভাই, আপনার নামটা আসলে আমার পুরো আমার মাইন্ডে আছে, আপনার মাত হইছে আমার মাইন্ডে আছে। কইছেন মতিন ভাই, ভাই জিজ্ঞেস আমাদের একটা জিনিস, জি ভাই। পেট্রোল ও ডিজেল কার অটোমেটিকও ক্লাস চেঞ্জ করা লাগেনি, বা লাগলে কতদিন পরে পরে করার দরকার, বা কত হাজার মাইল? সরি, আপনার প্রশ্ন আমি বুঝছি না। পেট্রোল ও ডিজেল অটোমেটিক বলতে বুঝছি না আমি। অটো কার, অটো কারের তো ক্লাচ নাই, ফয়লা হইল। আচ্ছা বুঝছেন, অটো গাড়ি ডাজ নট হ্যাভ ক্লাচ। হোয়াট অটো কাজ হ্যাজ, what we know as auto transmission, গিয়ার বক্সের ভিতরে লেয়ার্স অফ ক্লাচ সকল আছে, অ্যান্ড যেগুলো আপনার যখন ফল্টি হয় তখন নর্মাল কোনো ওয়ার্কশপ এগুলো রিপেয়ার করতে পারতেন না। অনলি পিপুল হু ক্যান টাচ দিস আর গিয়ার বক্স স্পেশালিস্ট। নর্মালি অটো গাড়ির কোনো সহজে সমস্যা দেখা দেয় না, সমস্যা যখন দেখা দেয় দ্যাট ইট ক্যান বি ভেরি কস্টলি। মতিন ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মতিন ভাই আপনার আনসার পাইছেন না নি? Thank you, Baya. Thank you. Keep watching the program. Sam, so I have an email. One of the viewer actually asked that he's been involved in an accident. He's got fully comprehensive insurance. Now he obviously got fully comprehensive insurance. He made a claim against his own policy. But he also had a couple of passengers and who's been injured, including himself. Now he asked the question where if they all can make injury claims. Well, if the accident was your fault, then you can't make an injury claim. But your passengers, it wasn't their fault, so they can make an injury claim. That's the simple explanation. So the passengers... The passengers certainly can make an injury claim, but it will be against your policy. But it would appear that the only outcome, the only disadvantage to you is your no claims bonus. But you'd have lost that anyway, it seems, because there's damage to your vehicle. So, and I guess you must have damaged another vehicle in the accident. So you've probably lost your no claims bonus. So there's no real disadvantage for your passengers claiming against you. Although some people do think that it's immoral to claim against a friend of theirs or someone who's driving them. But essentially, there is a claim against the driver, against you. So it's only the passengers who can make a claim against him. That's right, But yes. he can't, it's like he cannot sue himself. You can't sue yourself. Yeah, that's what it is. Pretty simple. There's no blame, there's no claim. And you can't blame, it's your you can't blame yourself. Thank you, Sam. Now, দর্শক, আমরা আপনার একটা বিরতি যাওয়া লাগবো, একটা কমার্শিয়াল বিরতিতে আমরা যাইমু। বিরতিতে না আইয়া ইনশাল্লাহ আপনারা আমরা আরো খোল লইমু। আপনারা যদি এর ভিতরে যদি দেখেন আপনারা যদি কোনো কোয়েশ্চন যদি মাইন্ডে আয়, যদি আমরা বিরতিতে আওয়ার পরে আপনারা কল করবা। আর সোহেল ভাই অবভিয়াসলি আমার একটা প্রশ্ন অলরেডি আমরা শেষ করতে পারছি না, কোয়েশ্চন আমরা বিরতিতে না আবার ডিসকাস করবো। তো ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আপনারা বিরতির আওয়ার পরে আপনার লগে আবার আমরা দেখা হইব। আপনারা দেখছেন মোটর সলিউশন।